उत्तर प्रदेश में ठंडीना कारणे उत्पन्न थयेला गाढ़ धुम्मस अने लो विजिबिलिटीना कारणे अलग अलग मार्ग अकस्मात में कुल 8 लोकोना मौत थई गया छे। 30 थी वधु लोकोने ईजा पहोंची छे। प्रदेशना हवामान विभागे 27 डिसेम्बरना रोज वहेली सवारे राज्यभर में भारे धुम्मसनी स्थिति हती। तेना कारणे अमुक विस्तारों में विजिबिलिटी 20 मीटर थी पण ओછી थई गई हती। महाराष्ट्रना पुणे शहरना विमाननगर विस्तार में सिम्बायोसिस कॉलेज पास ओछामां ओछा 10 થી 12 एलपीजी सिलिंडर एकी साथे फाट्या। लगभग 100 एलपीजी गैस सिलिंडर गैरकायदे रीते बांधकाम हेठळनी साइट पर राखवामां आव्या हता। पुणेना फायर विभागने माहिती मळी, जे बाद आग लागवानी घटना पछी कुल 100 पैकी 10 जेटला एलपीजी सिलिंडर में ब्लास्ट थयो हतो। तो भारत में फरी एक वखत कोरोना झड़पभेर फैलाई रह्यो छे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयना डेटा अनुसार 27 डिसेम्बरे भारत में एक ज दिवस में कोरोना 529 नवा केस नोंधाया छे, जेनाथी सक्रिय केसनी संख्या 4093 थई गई छे अने 3 संक्रमित दर्दीना मृत्यु थया छे, जेमांथी 2 कर्नाटक अने 1 गुजरातनी व्यक्ति छे। तो मळती माहिती अनुसार कोरोनाना नवा वेरियंटनी सौथी वधु असर गुजरातमां ज जोवा मळी रही छे। भारतीय ओलंपिक संघे एक मोटो निर्णय लीधो छे। आईओए 3 सभ्योनी एडहोक कुस्ती कमिटीनी रचना करी छे। भूपिंदरसिंह बाजवाने समितिना अध्यक्ष बनाववामां आव्या छे। आ उपरांत अन्य सभ्यो तरीके एमएम सोमैया अने मंजूषा कुंवरनी नामनी जाहेरात करवामां आवी छे। आ निर्णय भारतीय कुस्ती संघने सस्पेन्ड करायाना 3 दिवस बाद भारतीय ओलंपिक संघे लीधो छे। 24 डिसेम्बरे केंद्रीय रमत मंत्रालये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाना नवा संगठनने सस्पेन्ड करी दीधुं हतुं। कुस्तीबाजों और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाना पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह वच्चे चालती टक्कर वच्चे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुस्तीबाजों ने मळ्या। राहुल गांधी हरियाणाना जज्जर स्थित छारा गाम पहोंच्या अने અહીં તેણે ઘણા कुस्तीबाजों સાથે मुलाकात करी। તેઓ બજરંગ પુનિયા અને અન્ય કુસ્તીબાજોને મળ્યા। છારા ગામે કુસ્તીબાજ દીપક પુનિયાનું ગામ છે। દીપક અને બજરંગે વીરેન્દ્ર અખાડાથી પોતાની કુસ્તીની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી। केन्द्र सरकारे मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीरना मसरत आलम जूथ पर प्रतिबंध मूकी दीधो छे। केन्द्रीय गृह प्रधान अमित शाहे ट्वीट करी जणाव्युं के आ संगठन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधिओना कारणे यूएपीए हेठळ प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। आ संगठन पर 5 वर्ष माटे प्रतिबंध मुकायो छे। आ संगठन अने तेना सभ्यो जम्मू अने काश्मीरमां देश विरोधी अने अलगतावादी प्रवृत्तिओमां सामेल हता अने आतंकवादी प्रवृत्तिओने प्रोत्साहन आपता हता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बाद हवे भारत न्याय यात्रा काढशे। आ यात्रानो रूट उत्तर पूर्वीय राज्य मणिपुरथी शरू थई अने महाराष्ट्रनी राजधानी मुंबई सुधी 14 राज्योमां 85 जिल्लामांथी पसार थई 6200 किलोमीटरनुं अंतर कापशे। सूत्रों तरफथी मळती माहिती मुजब आ यात्रा 14 जान्युआरीथी 20 मार्च सुधी योजाशे। कांग्रेस पार्टीनी भारत न्याय यात्रा पर प्रतिक्रिया आपता भाजपना नेता नलिन कोहलीए जणाव्युं के 15 जान्युआरी अथवा तेनी आसपासनी तारीखे कदाच ए हकीकतने अनुरूप होई शके छे के राहुल गांधी तेमना आंतरराष्ट्रीय प्रवास अथवा रजा पसार कर्या बाद तेमनी हाजरीनो अहेसास कराववा मांगे छे। हकीकत ए छे के न्याय शुं छे। आ देशमां न्याय त्यारे थयो छे ज्यारे पीएम मोदीनी नेतृत्ववाળી केन्द्र सरकारना शासनमां 80 करोड़थी વધુ લોકો રાશન મેળવી રહ્યા છે। कांग्रेस पार्टीना नेता साम पित्रोडाए जणाव्युं के मारा मते धर्म एक अंगत बाबत छे, तेने राष्ट्रीय एजेंडा न बनावવો જોઈએ। वास्तवमां तो बेरोजगारी, मोंघवारी, विकास अने अर्थतंत्र जेवा मुद्दाओ पर चर्चा थवी જોઈએ। आ रीते आधुनिक देशनुं निर्माण थतुं नथी। जे राष्ट्र धर्मना आधारे बन्या छे तेमनी स्थिति लोकतांत्रिक देश करता अलग छे। ए समग्र विश्वए जोयुं छे। महादेव ऑनलाइन गेमिंग एपना प्रमोटर सौरभ चंद्राकरने दुबईमां नजरकेद राखवामां આવ્યો છે અને તેને ભારત લાવવાનો રસ્તો સાફ થઈ ગયો છે। યુએઈ સરકારે ઈડીની વિનંતી પર તેના વિરુદ્ધ જારી કરેલી રેડ કોર્નર નોટિસને ધ્યાને લઈ આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે।
આ અંગે કેટલાક મીડિયા સૂત્રોથી મળતી માહિતી મુજબ દુબઈમાં સૌરભ ચંદ્રાકરને તેના જ ઠેકાણા પર નજરકેદ રાખવામાં આવ્યો છે અને ટૂંક સમયમાં ભારત લાવવામાં આવી શકે છે. રાજૌરીની મુલાકાતે આવેલા સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે પૂંછ હુમલામાં શહીદ થયેલા 4 જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી, જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત સૈનિકો વહેલી તકે ઠીક થાય તેવી પ્રાર્થના કરી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. અમારા માટે દરેક સૈનિક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અમારા માટે દરેક સૈનિક પરિવારના સભ્ય સમાન છે. સૈનિકો પર કોઈ નજર નાખે એ અમને સ્વીકાર્ય નથી. કર્ણાટકમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હિજાબ પર પ્રતિબંધ હટાવવા મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશની સરકારના મંત્રી પ્રિયંક ખડગેએ જણાવ્યું કે રાજ્યની આર્થિક પ્રગતિ માટે હાનિકારક હોય તેવા કોઈપણ કાયદાની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને જરૂર પડશે તો તેને દૂર કરવામાં આવશે. સીએમ પહેલેથી જ હિજાબ પર નિવેદન આપી ચૂક્યા છે. લોકસભાની ચૂંટણીને હજુ વાર છે, પણ ભાજપ જાન્યુઆરીના અંત સુધીમાં 50% બેઠકના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરશે તેવી અટકળોએ જોર પકડ્યું છે. ભાજપના સૂત્રોનું કહેવું છે કે ભાજપ 2019ની ચૂંટણીમાં જે બેઠકો પર બીજા નંબરે રહેલો એવો લગભગ તમામ બેઠકોના ઉમેદવારોના નામ તાજેતરમાં મળેલી બેઠકમાં નક્કી કરી દેવાયા હતા. મોદી આ યાદી પર મંજૂરીની મોહર મારી દીધી છે અને હવે કમૂરતા પતે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે. 15 જાન્યુઆરીથી ભાજપ લોકસભાની ચૂંટણી માટેની યાદીઓ બહાર પાડવાનું શરૂ કરશે. ભાજપને તાજેતરમાં યોજાયેલી 3 રાજ્યોની ચૂંટણીમાં વહેલા ઉમેદવારો જાહેર કરવાની નીતિ ફળી હતી. તેથી લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ એ જ વ્યૂહરચના અપનાવશે કે જેથી નબળી મનાતી બેઠકો પર ઉમેદવારોને પ્રચાર કરવા માટે વધારે સમય મળી રહે. ભાજપે આ પૈકીની 80% બેઠકો પર જીત મેળવી લોકસભામાં 400 બેઠકોનો આંકડો પાર કરવાનું લક્ષ્યાંક રાખ્યું છે. બેંગલુરુમાં તમામ દુકાનોના બોર્ડમાં 60% કન્નડ ભાષાનો ઉપયોગ કરવાના કમિશનરના આદેશના પગલે બબાલ શરૂ થઈ ગઈ છે. કન્નડ ભાષા સમર્થકોએ બેંગલુરુમાં જંગી રેલી કરી મોટા શોરૂમ, હોટેલ્સ, રેસ્ટોરન્ટની બહાર મુકાયેલા અંગ્રેજીમાં લખાયેલા સાઇનબોર્ડમાં તોડફોડ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. સંગઠનના લોકોએ ચેતવણી પણ ઉચ્ચારી કે અઠવાડિયામાં કન્નડમાં લખાયેલા બોર્ડ નહીં મુકાય તો અંદર ઘૂસી અને તોડફોડ કરવામાં આવશે. પોલીસ પણ આ સંગઠનના લોકોને સાથ આપી રહી છે. આ નવા વિવાદથી ભાજપની હાલત સૂડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ ગઈ છે, કેમ કે ભાજપ કન્નડનો વિરોધ કરી શકે તેમ નથી, તે તરફેણ પણ કરી શકે તેમ નથી. ભાજપનું કહેવું છે કે લોકસભાની ચૂંટણીમાં ફાયદા માટે કોંગ્રેસ પ્રાદેશિક સંકુચિતતાનો મુદ્દો ચેકાવી રહી છે. બેંગલુરુ ભાજપનો ગઢ છે, પણ કોંગ્રેસ તેને સીધી રીતે સર કરી શકતી નથી, તેથી આ રસ્તો અપનાવ્યો છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જેપી નડ્ડાએ રાષ્ટ્રીય મંત્રી પદેથી અનુપમ હાજરાની હકાલપટ્ટી કરી અને આંચકો આપી દીધો છે. ભૂતપૂર્વ સાંસદ અનુપમ હાજરાએ રવિવારે યોજાયેલા ગીતા પાઠ કાર્યક્રમમાં ભાજપના નેતાઓએ હજાર રૂપિયા વેચ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી અને સનસની મચાવી. આ કાર્યક્રમમાં 1 લાખ લોકોને હાજર રાખી વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવાયો. નડ્ડા અને અમિત શાહ કોલકાતામાં હતા ત્યારે હાજરાના આક્ષેપો અંગે ફરિયાદ કરાઈ હતી. સૂત્રોનું કહેવું છે કે નડ્ડા શાહે હાજરાને ખુલાસો માટે હાજર થવા કહેલું, પણ હાજરાએ હાજરી આપવાની તસ્દી પણ ન લીધી અને તેમને રવાના કરી દેવાયા. હાજરાએ થોડા મહિના પહેલા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા નેતાઓને પોતાનો સંપર્ક કરી ભાજપમાં જોડાઈ જવા કહ્યું હતું. તેના કારણે પણ ભારે વિવાદ સર્જાયો હતો. ભાજપ ભ્રષ્ટાચારીઓના પાપ ધોવાનું વોશિંગ મશીન હોવાનો વિવાદ ચકતા ભાજપે હાજરાના નિવેદનથી હાથ ખંખેરી નાખ્યા હતા. નવસારીના ચીખલીમાંથી એસઓજીની ટીમે નકલી નોટ છાપતા એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. ભૂતકાળમાં કાપડના ધંધા સાથે સંકળાયેલા તેજસ ચૌહાણ નામનો આરોપી પૈસાદાર બનવા માટે ઘરમાં જ સ્કેનર પર અસલી નોટ સ્કેન કરી બજારમાં વટાવવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યો હતો. આરોપી બજારમાં નોટ વટાવે તે પહેલા જ એસઓજીની ટીમે આરોપીની ધરપકડ કરી ₹200ની 62 અને ₹100ની 6 નકલી ચલણી નોટ ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો કોરોનાના નવા વેરિયન્ટના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદમાં મંગળવારે શહેરમાં 8 નવા કેસો સામે આવ્યા, જેમાં 5 પુરુષ 3 મહિલાઓ સામેલ છે. આ તમામ દર્દીઓને હાલમાં સારવાર અપાઈ રહી છે. કોરોના પોઝિટિવ આવેલા 8 પૈકી 3 મુસાફરોની ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી
યુએસ અને દુબઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. સતત વધી રહેલા કોરોના કેસોને લઈ તંત્ર પણ ચિંતિત બન્યું છે. કોરોનાના JN વેરિયન્ટે ભારતમાં ચિંતા વધારી છે. દિન પ્રતિદિન દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થતા વહીવટી તંત્રની સાથે આરોગ્ય તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું છે. 26 ડિસેમ્બર સુધીમાં દેશમાં JN1 કોવિડના કુલ 109 દર્દી નોંધાયા છે, જેમાં સૌથી વધુ ગુજરાતમાં 36, કર્ણાટકમાં 34, ગોવામાં 14, મહારાષ્ટ્રમાં 9, કેરળમાં 6, રાજસ્થાનમાં 4, તમિલનાડુમાં 4 અને તેલંગાણામાં 2 કેસ નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં ફરી એકવાર કોરોનાએ ઉથલો માર્યો છે. એક પછી એક નવા વેરિયન્ટના પોઝિટિવ કેસો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે રાજ્યના દરેક અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યા છે, જેમાં રાજ્યની સરકારી હોસ્પિટલ્સ, અર્બન હેલ્થ સેન્ટર સહિતના સ્થળોએ કોરોના ટેસ્ટિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તો અમદાવાદમાં કોરોનાના વધતા કેસોને લઈ અને લોકો કોરોનાના ટેસ્ટ કરાવી રહ્યા છે. મંગળવારે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ખાતે કોરોનાના 200 ટેસ્ટ કરાયા, જેમાં કોઈ પોઝિટિવ નથી આવ્યું. હેલ્થ ઓફિસરે કહ્યું કે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર પર રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. RT-PCR ટેસ્ટ કરાવવા કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલમાં જવું પડશે. હોમ આઇસોલેશનના દર્દીઓને નજીકના અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની મેડિકલ ટીમ દ્વારા સારવાર આપવામાં આવે છે. અમરેલી જિલ્લામાં JN1 વાયરસને લઈ અમરેલી જિલ્લાનું આરોગ્ય તંત્ર સજ્જ બન્યું છે, જેમાં 10 ICU સહિત 30 બેડની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. જરૂર પડશે તો વધુ 300 બેડની તૈયારી કરી શકાશે. અગાઉના અનુભવ પ્રમાણે ઓક્સિજનની પણ પૂરતી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. 2 RT-PCR મશીનો દ્વારા રોજના 2000 ટેસ્ટ કરી શકવાની પૂર્ણ તૈયારી કરી દેવાઈ છે. એક તરફ અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં કોરોનાને પગ પેસારો કર્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ તંત્ર દ્વારા શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા કાર્યક્રમ યોજાયો અને આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. તો આ દ્રશ્યો પરથી એક સવાલ ચોક્કસપણે થાય કે જો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા લોકોને કોરોના આવે અને તેમના લીધે બીજા લોકોના સંક્રમણ ફેલાય તો તેના માટે જવાબદાર કોણ રહેશે? તો રાજકોટમાં વધુ એક વ્યક્તિનું હાર્ટ એટેકના કારણે મોત થઈ ગયું છે. ગુજરાત ગેસના સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવતા 52 વર્ષીય ચંદુ ડાંગર નામના વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને તેનું મૃત્યુ થયું. ભત્રીજા સાથે વાતો કરતા સમયે અચાનક તેઓ બેભાન થઈ ગયા અને હોસ્પિટલ ખસેડાયા, પરંતુ તે પહેલા તેમનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું હતું. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા ગાંધીનગર કમલમ ખાતે આગામી શુક્રવારે બીજેપીની કારોબારી બેઠક મળશે, જેમાં CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, CR પાટીલ સહિત જિલ્લા સંગઠનના હોદ્દેદારો હાજર રહેશે. આ બેઠકમાં લોકસભા ચૂંટણી સંદર્ભે ચર્ચા હાથ ધરવામાં આવશે. CM 26મી ડિસેમ્બરના રોજ કચ્છ ખાતે રણોત્સવના કાર્યક્રમનું લોકાર્પણ કરવા માટે ગયા હતા, જે બાદ તેમણે ધોરડો ખાતે સફેદ રણમાં લાઇટિંગ શો સહિત મ્યુઝિકલ શોનો આરંભ કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી ધોરડોથી કચ્છ જવા માટે નીકળ્યા. તે દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ ખાવડા જંકશન પર સામાન્ય નાગરિકની જેમ ચાની લિજ્જત માણી હતી. દેશમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ફરીથી ભારત ન્યાય યાત્રા શરૂ કરવામાં આવશે. ભારત ન્યાય યાત્રા મેઘાલયથી મુંબઈ સુધી 6200 કિલોમીટરની રહેશે. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે કહ્યું કે 14 રાજ્યમાંથી ભારત ન્યાય યાત્રા નીકળશે. તો ધોરાજીનો વિકાસ ગાંડો થયો છે તેવા પોસ્ટર્સ લગાવાયા છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં નિષ્ણાંત ડોક્ટરની ઘટ હોવાના કારણે આ કટાક્ષ કરતા પોસ્ટર્સ લગાવાયા છે. ધોરાજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં નિષ્ણાંત ડોક્ટરની ઘટના કારણે આ છે ગતિશીલ ગુજરાત તેમજ ધોરાજી સિવિલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરના અભાવે દર્દીઓ હેરાન પરેશાન જેવા પોસ્ટર્સ લખી અને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર પાલીતાણા સરકારી હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. માનસિંહજી હોસ્પિટલના અધિક્ષક કલ્પના ચૌહાણની મનમાનીના કારણે હોસ્પિટલમાં 2 જેટલી ડેડ બોડી રઝળતી હાલતમાં જોવા મળી. આ અંગે અધિક્ષકનું કહેવું છે કે પોસ્ટમોર્ટમની જવાબદારી અમારી નથી, જેને લઈ જવાબદાર તંત્ર ગંભીરતા દાખવે તેવી પરિવારજનોએ માંગ કરી છે.
ભરૂચના અંકલેશ્વર શહેરમાં એક લગ્નના રિસેપ્શનમાં ભોજન આરોગ્યા બાદ 300 થી વધુ લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર જોવા મળી. 23મી ડિસેમ્બરના રોજ આ રિસેપ્શનમાં મુંબઈ, વાપી, સુરત સહિત મહેમાનો અને સંબંધીઓ આવ્યા હતા, જેમાં મહેમાનોએ ભોજન આરોગ્યા બાદ બીજા દિવસે સવારથી ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થઈ હતી. તો ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલ ખુદ માંદગીના બિછાને હોય તેવું જોવા મળ્યું છે. અહીં ડોક્ટરની ઘટના કારણે ધોરાજીના 30 ગામડાના દર્દીઓ અને ઉપલેટા, જામકંડોરણાના જે ઇમરજન્સી દર્દીઓ આવે છે તેમને સામાન્ય સારવાર આપી અને જૂનાગઢ અને રાજકોટ ખસેડવાની ફરજ પડી રહી છે. રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય લલિત વસોયાએ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર લખી ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટરની નિમણૂક કરવાની માંગ કરી હતી. લલિત વસોયાએ ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર અને સ્ટાફની નિમણૂક કરવાની માંગ સાથે સીએમને પત્ર લખ્યો. ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં એમડી ડોક્ટર, ગાયનિક ડોક્ટર, બાળકોના ડોક્ટર, હાડકાના ડોક્ટર અને રેડિયોલોજિસ્ટની માંગ કરાઈ છે. તો વ્યારાના કાનપુરા વિસ્તારમાં વોલેટ સુપર માર્ટમાંથી ખજૂરના પેકેટમાંથી જીવાત નીકળી, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. વ્યારાના ગ્રાહકે લીધેલા પેકેટમાંથી જીવાત નીકળતા ગ્રાહકે વિડીયો બનાવી વાયરલ કર્યો હતો. પાલનપુરમાં ખાણ ખનીજ અધિકારીની સરકારી ગાડીમાંથી જીપીએસ પકડાયા બાદ અધિકારીઓ સતર્ક બની ગયા છે. ખાણ ખનીજ વિભાગના ઓફિસની જે બહાર સૂચનો લખાયા છે, જેમાં કચેરીમાં આવનાર અરજદાર અને મુલાકાતીઓને આઈડી પ્રૂફ બતાવવું ફરજિયાત બનાવવું આવ્યું છે. વડોદરા શહેરના જાંબુઆ બ્રિજ પાસે આવેલા હાઈવે પર મોટા ગાબડા પડી જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેને લઈ અવારનવાર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાતા હોય છે. લોકોનું કહેવું છે કે ટ્રાફિક જામના કારણે લોકોને સમયસર સ્થળે પહોંચી શકાતું નથી. આ તરફ અમદાવાદથી સુરત તરફ જઈ રહેલા લોકોને પણ ભારે મુશ્કેલીઓ પડી હતી. સાયલાના થોરિયાળી પાસે આવેલા બ્રિજમાં વારંવાર ગાબડા પડતા ગ્રામજનોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. આ બ્રિજ 1 વર્ષ પહેલા કરોડોના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અવારનવાર ગાબડા પડી રહ્યા છે અને આ માર્ગ સાયલાથી પાળિયાદ, બોટાદ, ભાવનગર, સાળંગપુર જવા માટેનો મુખ્ય માર્ગ છે. નવો બ્રિજ બનાવવા છતાં બાજુના જૂના બ્રિજનો લોકો ઉપયોગ કરવા મજબૂર બન્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને સૌની યોજનાનું પાણી ન મળતા ખેડૂતોએ પાક પર ટ્રેક્ટર ફેરવ્યું. ખેડૂતોએ આક્ષેપ કર્યો કે રાજકીય ઇશારે તંત્રએ પાણી બંધ કરતા ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દુધઈ, સરલા, સુજાનગઢ, ગઢડા, ટીકર, ખાટડી સહિતના ગામના ખેડૂતોએ પાણી ન મળતા તંત્રને ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. ડીસા તાલુકાના ખેડૂતોને વીજ લાઇનના વળતર મેળવવા માટે ફાંફા પડી રહ્યા છે. ખેતરમાં હેવી વીજ લાઇન નાખ્યા બાદ વળતર ન મળતા ખેડૂતો સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. કંપનીએ વાયદો કર્યો પછી કોર્ટના હુકમની અવગણના કરતા વળતર ન ચૂકવાતા છેલ્લા 6 વર્ષથી કંટાળેલા ખેડૂતોએ ફરી ડીસા મામલતદારને રજૂઆત કરી છે. ભાવનગરના શિહોર તાલુકાના ટાણા ગામમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ ડુંગળીને લઈ વિરોધ નોંધાવ્યો. ખેડૂતોએ ડુંગળી રસ્તા પર ફેંકી રોષ ઠાલવ્યો. ખેડૂતોના વિરોધના પગલે રોડ પર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વડોદરાના નવા યાર્ડની પંડ્યા હોટેલ નજીક પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ સર્જાયું, જેના કારણે લાખો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો. અહીં બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી ચાલી રહી છે તે વખતે પાણીની મેઇન લાઇનમાં ડેમેજ થયું અને જોતજોતામાં પાણી મુખ્ય રોડ પર ફરી વળ્યું. સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ સંયુક્ત નગરપાલિકાના 500 થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓએ 4 મહિનાના પગારથી વંચિત રહેવું પડ્યું છે અને પાલિકા ખાતે એકત્રિત થઈ અને વિરોધ દર્શાવ્યો. શહેરને સ્વચ્છ રાખતા સફાઈ કર્મચારીઓને જ પાલિકા પગાર ચૂકવવા માટે નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે. પગારની ચૂકવણીમાં ઠાગાઠૈયા થયા બાદ પાલિકાએ હવે સફાઈ કર્મચારીઓને કામમાંથી છૂટા કરી દેતા રોષ ફેલાયો છે. પંચમહાલના હાલોલના તલાવડી ગામે રહેતી પરણિતાએ ડીએસપી સમક્ષ ઈચ્છા મૃત્યુની માંગ કરી છે. કોર્ટના આદેશ છતાં
પતિએ ભરણ પોષણ ન આપતા તેની આર્થિક સ્થિતિ કફોડી બની છે, જેથી જીવન ગુજારવું મુશ્કેલ બન્યું છે, જેના કારણે ઈચ્છા મૃત્યુની તેણે માંગ કરી છે। પરિણીતાને સંતાનમાં 3 દીકરીઓ છે। દીકરાને જન્મ ન આપી શકતી હોવાથી કહી અને સાસરિયાઓ દ્વારા તેમને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો। સાંતલપુરના રણમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓને જીવન જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે, કારણ કે ધ્રાંગધ્રા વન વિભાગે સાંતલપુરના રણમાં મીઠું પકવવા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે। પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાનું મીઠું પકવવામાં સિંહ ફાળો હોય છે, પરંતુ અહીં પરંપરાગત મીઠું પકવતા પરિવારો દ્વારા કામગીરી બંધ થઈ જવા પાછળ અહીંના 1200 જેટલા ગેરકાયદેસર અગરિયાઓ જવાબદાર છે। તો વહેલી સવારે અમદાવાદ સહિત શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળતો હોય છે। રાજ્યમાં 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। સમગ્ર રાજ્યમાં હાલ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। 48 કલાક બાદ લઘુત્તમ તાપમાન 1 ડિગ્રી વધી જાય તેવી શક્યતા છે। નલિયામાં લઘુત્તમ તાપમાન 10 ડિગ્રી નોંધાયું। કચ્છના અબડાસા તાલુકામાં સતત બીજી વખત અકસ્માતની ઘટના બની। નલિયા તેરા રોડ પર ટ્રક અને બાઇક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં બાઇક ચાલકનું ઘટના સ્થળે મોત થઈ ગયું। બનાવને લઈ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। તો મુંબઈ આરબીઆઈની ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મામલે મુંબઈ પોલીસે વડોદરામાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું, જેમાં વડોદરાના પાદરામાંથી એક યુવક અને પાણીગેટમાંથી 2 યુવકોની અટકાયત કરાઈ છે। આદિલ, વસીમ અને આર્શિલ નામના યુવકોની ધરપકડ કરાઈ છે। મુંબઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને મહારાષ્ટ્ર એટીએસ દ્વારા વડોદરામાં તપાસ હાથ ધરાઈ હતી। ગાંધીનગરમાં સીઆઈડી ક્રાઇમના વિઝા કન્સલ્ટિંગ મામલે દરોડાના કેસમાં વધુ એક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ગાંધીનગરના ફ્યુચર પ્લાનિંગ વિઝા કન્સલ્ટન્સીના માલિક સામે ફરિયાદ નોંધાઈ। પોલીસે જુદી જુદી બેંકના બેંક એકાઉન્ટના બનાવટી સ્ટેટમેન્ટ કબજે કર્યા હતા। ઓફિસમાંથી મળેલા લેપટોપ, હાર્ડ ડિસ્ક, મોબાઈલ, પેન ડ્રાઈવ એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। ગીર સોમનાથના ઉના શહેરમાં આધાર કાર્ડ બનાવવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે। પોલીસે ઉનાના અસલમ શેખ, શબીર સુમરા અને જાવેદ ઉર્ફે ભૂરો ઇબ્રાહીમની ધરપકડ કરી છે। પોલીસે તપાસમાં મોટા ખુલાસાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે। અત્યાર સુધીમાં અનેક નકલી આધાર કાર્ડ સહિત અન્ય ડોક્યુમેન્ટ બનાવવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે। ભાવનગર જિલ્લાના કેશોદમાં સગીરાનું અપહરણ થયું અને મહિલા સગીરાના સંબંધી હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે। કેશોદ પોલીસે સગીરાનું અપહરણ કરનાર શેરગઢ ગામની મહિલાને ઝડપી પાડી। મહિલાને ઝડપી અને 16 વર્ષની સગીરાનું અપહરણ કયા કારણોસર થયું તે અંગે પૂછપરછ હાથ ધરી છે। ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુર શહેરમાં રહેતા 25 વર્ષીય અજય નલોડિયા નામના યુવકે ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો। યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાથી બંનેના લગ્ન ન થતા આ પગલું ભર્યું હોવાનું લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે। યુવાનના મૃતદેહને સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે પીએમ માટે ખસેડાયો હતો। ગાંધીનગર ખાતે વધુ એક છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ગાંધીનગરના નવા સચિવાલય ખાતે ઝેરોક્સ ઓપરેટર તરીકે કામ કરતા એક કર્મચારીએ 27 લોકોને સરકારી નોકરી આપવાની લાલચ આપી 1,43 લાખ રૂપિયા ખંખેરી લીધા। ગાંધીનગર સેક્ટર 7માં આ અંગે ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે આરોપીની ગણતરીની કલાકોમાં ધરપકડ કરી। સાવરકુંડલાના છેતરપિંડી કરનાર આરોપીનું પગેરું છેક તામિલનાડુ નીકળ્યું અને તાલુકા પોલીસે લોભામણી સ્કીમ હેઠળ અનેક લોકો સાથે છેતરપિંડી આચરનાર 2 ઠગને તામિલનાડુથી ઉઠાવી લીધા છે। સુરતના રાંદેરના મોટા ભાગળ વિસ્તારમાં આવેલ જ્વેલર્સની દુકાનમાં ખરીદીના બહાને 3 જેટલી અજાણી મહિલાઓએ જ્વેલર્સની નજર ચૂકવી ચાંદીની 23 જોડી સાંકડાની ચોરી કરી હતી। જે ઘટના વેપારી ફરિયાદના આધારે રાંદેર પોલીસ દ્વારા ગણતરીની કલાકોમાં સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે 3 પૈકીની 2 મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। તો ઉનાના માર્કેટ નજીક દોડે દહાડે ચીલ ઝડપ કરનારી 2 મહિલાઓને પોલીસે ઝડપી લીધી છે। આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા હતા, જેમાં
ફરસાણની દુકાને ફરસાણ લેવા ગયેલી મહિલાના ગળામાંથી ચેન કાપી અને 2 યુવતીઓ રફુ ચક્કર થઈ ગઈ હતી. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો ભાવનગર શહેરમાં અસામાજિક તત્વોએ આતંક મચાવ્યો. ભાવનગર શહેરના કુમુદવાડી વિસ્તારમાં અસામાજિક શખ્સોએ રત્ન કલાકારને ઢોરમાર માર્યો. 3 જેટલા શખ્સોએ રત્ન કલાકારને માર મારતા હોય તેવો સીસીટીવી પણ સામે આવ્યા છે. ઘટનાને લઈ પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. દિયોદર એપીએમસીના વેપારીઓએ ચોરીનો ભેદ ન ઉકેલાતા અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પાડી દીધી છે. 3 દિવસ અગાઉ દિયોદર એપીએમસીમાંથી રાત્રિના સમયે 7 દુકાનોના તાળા તૂટ્યા હતા, જેને લઈ અને વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તો વડોદરામાં પેટ્રોલ પંપ પર લૂંટના ઈરાદે ત્રાટકેલા 3 સિકલીગર શખ્સોની હરણી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી લીધી છે. જિલ્લાના ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા દ્વારા સંચાલિત ખોડિયારનગર પાસે આવેલા જીઓબીપી પેટ્રોલ પંપ પર રાત્રિના સમયે કેટલાક સિકલીગર ગેંગના તત્વો પેટ્રોલ ભરાવાના બહાને આવ્યા અને ત્યારબાદ ફિલર સાથે તકરાર કરી ઝપાઝપી કરી અને લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત કાંકરિયા કાર્નિવલ 2023ના ત્રીજા દિવસે હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા. ત્રીજા દિવસના રોજ સ્ટેજ નંબર 1 પર લોક સાહિત્યકાર કીર્તિદાન ગઢવીએ ડાયરાની રમઝટ બોલાવી હતી. આગામી 2024માં અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા દેશના દરેક શહેરોમાંથી કળશ યાત્રા અયોધ્યા પહોંચે તે માટે એક આયોજન કરાયું છે, જેમાં હળવદમાં અયોધ્યાથી આવેલા અક્ષત કળશનું સ્વાગત કરવા માટે શોભાયાત્રા અને પૂજનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. તો જાન્યુઆરી મહિનામાં અયોધ્યા રામ મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં અમદાવાદમાં બનેલા નગારાનો નાદ ગુંજતો જોવા મળશે. ડબગર સમાજ દ્વારા શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં નગારાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ડબગર સમાજે વિશાળ 550 કિલોનું આ નગારું તૈયાર કર્યું છે. 25 થી 30 કારીગરોએ રાત દિવસ અથાગ મહેનત કરી આ નગારું તૈયાર કર્યું છે.